सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद
मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। ఓం శాంతి. ఈరోజు సద్గురువారాన్ని శుభాకాంక్ష అందరికీ. మరి ఈరోజు అవ్యక్తవాణిలో బాబా చెప్తారు. ఈ 27/11/85 సంవత్సరం వాణిలో బాబా చెప్తారు, ఈ మనకు అన్ని ప్రకారమైన విఘ్నాలు వచ్చేదే ఈ పాత ప్రపంచం మరి పాత సంస్కారం. దాని ఆధారంలోనే మనకు అన్ని ప్రకారమైన విఘ్నాలు వస్తూ ఉంటుంది. దానికే బాబా చెప్తారు, ఈ రెండింటిన మర్చిపోవాలి. అయితే ఎట్లా మర్చిపోయేది, దాని ఉపాయం చెప్తారు. సో పురాణీ సంసార్ और पुरानी संस्कार भुलाने का उपाय। बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय का प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे हैं। निश्चय बुद्धि की विशेषता सभी ने सुना। ऐसे विशेषताएं संपन्न निश्चय बुद्धि विजय रतन इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण रूहानी नशे में होंगे। रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। అంటే ఈరోజు బాబా చెప్తారు, బాప్ దాదా అందరూ నిశ్చయ బుద్ధి బిడ్డలది నిశ్చయాన్ని ప్రత్యక్ష జీవనాన్ని స్వరూపాన్ని చూస్తున్నారు. నిశ్చయ బుద్ధిది విశేషత అందరూ విన్నారు కదా. అంటే ఎవరికి నిశ్చయం ఉంటుందో వాళ్ళకు విజయం గ్యారంటీ. సో ఇట్లా విశేషత సంపన్నంగా ఉండే నిశ్చయ బుద్ధి విజయ్ రతన్ బ్రాహ్మణ్ జీవన్ అంటే పురుషోత్తం సంగం యుగి జీవన్లో సదా నిశ్చయాన్ని ప్రమాణ్ అంటే ప్రూఫ్. మనకు 100% నిశ్చయం ఉందంటే దాని ప్రూఫ్ ఏమి, వాళ్ళు సదా నశాలో ఉంటారు, ఆత్మిక నశాలు. ఎంతెంత ఆత్మిక నశాలో ఉంటారు నిశ్చయం ఉంది దీని అర్థం. తో ఆత్మిక నశ నిశ్చయాన్ని దర్పణం అంటే మనకు ఎంత నిశ్చయం ఉంది చూపిస్తుంది నశ. निश्चय सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं, लेकिन हर कर्म में रूहानी नशे के रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता है, औरों को भी अनुभव होता है, क्योंकि ये ज्ञान और योगी जीवन है। सिर्फ सुनने सुनाने तक ही नहीं, जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प बोल और कर्म संबंध सब आ जाता है। అంటే శివబాబు చెప్తారు, ప్రతి అడుగులో ఎవరికి నిశ్చయం ఉంటుందో అంటే అది కర్మ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది. మనకు కూడా అనుభవం అవుతుంది, నశ అనుభవం అవుతుంది, వేరే వాళ్ళకు కూడా అది అనుభవం చేయిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం యోగాని జీవనం. ఇది జీవనం అంటేనే దీంట్లో అన్నీ వచ్చేస్తుంది. అంటే మన జీవనం ఊరికే వినేది మాత్రమే కాదు, దాని ప్రాక్టికల్ జీవనంలో చూపించాలి. అంటే మన ప్రతి సంకల్పాలు, ప్రతి మాట, ప్రతి కర్మ మరి సంబంధంలో అన్నిట్లో వచ్చేస్తుంది. ఆ నశ ఉండాలి, కంపల్సరీగా కనిపించాలి. నిశ్చయ బుద్ధి అంటే నషాది జీవనం. నష అంటే శుద్ధ అహంకారం, గర్వం. మనకు ఈ శుద్ధ గర్వం ఉండాలి, శుద్ధ అహంకారం ఉండాలి.
సో ఇట్లా ఆత్మీక నశాలో ఉండేవాళ్ళు సదా ఆత్మది ప్రతి సంకల్పంలో కూడా సదా నశ సంపన్నంగా ఉంటారు. అంటే శుద్ధ అహంకారం ఉంటుంది, అశుద్ధ అహంకారం లేదు. సంకల్పం, మాట మరి కర్మం, ఈ మూడిట్ల నిశ్చయాన్ని నశ అనుభవం కావాలి. ఎంతెంత నశాలో ఉంటారో అంతంత సంతోషం ముఖంలో కనిపిస్తుంది, నడవడికలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది. ఆ నశ నిశ్చయాన్ని ప్రూఫే నశ కదా. మరి నశ ఉంటే సదా ఖుషి ఉంటుంది. नशादी प्रमाण खुशी, निश्चय का प्रमाण नशा है और नशे के प्रमाण खुशी है. नशे कितने प्रकार के हैं, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में एक शब्द है नशा. అంటే నశ కూడా అనేక ప్రకారం ఉంటుంది, విస్తారం ఎక్కువ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు సార స్వరూపంలో బాబా చెప్తారు ఒక మాట. నశ అంటే అశరీరి ఆత్మిక స్వరూపం. అర్థమైందా? అశరీరి ఆత్మిక స్వరూపాన్ని నశ ఉండాలి. దీని విస్తారం మీకు తెలుసు కదా. ఆత్మతో అందరూ ఆత్మలు అయినారు. అయితే ఆత్మిక నశ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఎప్పుడు అనుభవం అవుతుంది, ఎప్పుడు మనకు స్మృతిలో ఉంటుంది. నేను ఎట్లాంటి ఆత్మ అంటే చాలా విశేష ఆత్మ, పరమాత్మ సర్వశక్తిమాన్ బిడ్డ, ఇదన్నీ స్మృతిలో ఉంటేనే ఆ నశ వస్తుంది. దీని విస్తారం పరస్పరంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఏమేమి, నేను ఎవరు అంటే ఎట్లాంటి ఆత్మ, ఎంత విశేష ఆత్మ. అందరూ ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ ఆత్మలే. అయితే కొందరు పాపాత్మలు, కొందరు సాధారణ ఆత్మలు, కొందరు ఎట్లాంటి ఆత్మలు. మన ఏ ప్రకారమైన ఆత్మ శివబాబా బిడ్డలు, దాని గురించి స్పష్టంగా రాసుకోండి, నేను ఎవరు అట్లా అని. అది అనుభవం కావాలి. ఇంకొకటి, నషాది విశేష స్వరూపం సంగం యుగాని అలౌకిక జీవనం. మనలో ఆ నిశ్చయం ఉంటే, ఆ నశ ఉంటే, అదన్నీ విశేషంగా సంగం యుగాని అలౌకిక జీవనంలో కనిపిస్తుంది. ఈ జీవనంలో इस जीवन में भी कौन सी जीवन है, इसका भी विस्तार सोचो. మన ఇప్పుడు సంగం యుగంలో ఉన్నాం. ఈ జీవనంలో కూడా ఏ ప్రకారమైన జీవనం మనది? సాధారణంగా ఉన్నారా, లేదు విశేషంగా ఉన్నారా? ఆత్మిక స్వరూపాన్ని నశ ఉందా? అర్థమైందా? 4 ప్రకారమైన నశాలు ఉండాలి. ఆ 4 ప్రకారమైన నశాలో ఒకటి వచ్చేసి ఆత్మిక స్వరూపంది నశ. నోట్ చేసుకోండి. ఆత్మిక స్వరూపం అంటే ఆత్మలో ఉండే విశేషతాలంతా దాని స్వరూపాన్ని అనుభవం చేస్తూ ఉండే నశ ఉండాలి. ఇంకొక నశ ఏమంటే అలౌకిక జీవనాన్ని నశ. ఇప్పుడు మన అయినాం, బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని నశ ఉండాలి, అలౌకిక జీవనాన్ని నశ. మరి మూడోది ఏమంటే పరిష్ఠ స్టేజ్ది నశ. నేను పరిష్ఠ అయినాను, దాని నశ ఉండాలి. పరిష్ఠ అంటే ఎవరు, ఎట్లా ఉంటారు పరిష్ఠ? దీని విస్తారం కూడా మనసులో ఉండాలి. విచారం చేయండి, పరిష్ఠ ఎట్లా ఉంటారు, మన జీవనం అట్లా ఉండాలి. ఇది ఒక నశ ఉండాలి. 4 మాటలది నశ ఏమంటే భవిష్యాన్ని నశ. భవిష్యం అని ఏమవుతాం? బాబా చెప్పినారు కదా, మనిషి నుంచి దేవత. అయితే దాంట్లో కూడా సాధారణ దేవత కాదు, విశేషంగా రాజ్య స్వరూపంలో ఉండే దేవత, లక్ష్మీనారాయణ లాగా. ఈ విధంగా ఈ 4 ప్రకారమైన నశ, అలౌకిక నశ
ఎంత ఉంది మనలో. ఈ 4 ప్రకారం ఉండాలి, ఒకటి కూడా మిస్ కాకూడదు. అప్పుడే ఆటోమేటిక్లీ మనం సంతోషంగా ఉంటాం. సంతోషంలో డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ 4 ప్రకారమైన నష ఉండేవాళ్ళు. నిశ్చయం కూడా ఉంది. అయితే కొందరికి ఖుషి లేదు అని చెప్తారు. నాకు అన్ని మాటలు నిశ్చయం ఉంది కానీ సంతోషంగా లేదు అని చెప్తారు. దీనికి కారణం ఏమంటే నష లేదు, అంటే అశుద్ధమైన అహంకారం, ఆ గర్వం శుద్ధంగా అది లేదు. అందుకోసమే సంతోషం కూడా లేదు. సో ప్రతి ఒక్క మాటని మనం అనుభవం చేస్తేనే నషాను ఖుషిను ఉంటుంది. నేను ఎవరు, ఎంత విశేష శ్రేష్ఠ ఆత్మ అయినాను, నష ఉండాలి. నష సహజంగా ఈ పాత ప్రపంచాన్ని, పాత సంస్కారాన్ని మరిపిస్తుంది. ఎంతెంత మనకు ఈశ్వరీయ నష ఉంటుంది, అలౌకిక నష, మన ఈ పాత ప్రపంచాన్ని ఆకర్షణలో పోము. మరి పాత సంస్కారం కూడా వెళ్ళిపోతుంది నషాలో ఉంటే. ఇది రెండు మనం మర్చిపోదు. సో ఈ పురుషార్థి జీవనంలో విశేషంగా ఈ పాత ప్రపంచాన్ని ఆకర్షణ, మరి పాత సంస్కారాలు, ఇదే ముఖ్యంగా విఘ్న రూప అవుతుంది. ఈ 2 మాటలే విఘ్న రూప అవుతుంది మన జీవనంలో. అన్ని ప్రకారమైన సమస్యలు వచ్చేదానికి కారణమే ఈ పాత ప్రపంచం, మరి పాత సంస్కారాలు. అర్థమైందా? ఈ పాత ప్రపంచం అంటే మరి పాత ప్రపంచం, పాత సంస్కారంలో ఏమేమి వస్తుంది? సంసారం అంటే ఫ్యామిలీ కూడా అవుతుంది. పాత ప్రపంచాన్ని ఫ్యామిలీ, దేహ సహితంగా దేహాన్ని సర్వ సంబంధం, మరి సర్వ పదార్థాలు, అది ఎంత విఘ్నం వేస్తూ ఉంటుంది మన జీవనంలో, ఈ ఈశ్వరీ జీవనంలో. దాని వెంట చేరి ఈ పాత సంస్కారం, ఈ పాత సంస్కారమే ఎక్కువగా విఘ్నం వేస్తుంది. అంటే పాత ఫ్యామిలీ విఘ్నం వేసేది ఏమో సరి, అయితే మన పాత సంస్కారం మన జీవనానికి చాలా ఎక్కువ విఘ్న రూప అయిపోతుంది. సంసారం మర్చిపోయేది ఈజీ, అంటే ఫ్యామిలీ వాళ్ళని మర్చిపోయేది ఈజీ సంసారం. అయితే ఈ సంస్కారం ఏముందో అది మర్చేది కష్టం. సో సంస్కారాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. సంస్కార పరివర్తన ముఖ్యము సాధన ఏమంటే ఎప్పుడు మర్చిపోదాం పాత సంస్కారాలని. సంస్కారం 2 మర్చిపోవాలి. దానికోసం ఈ 4 ప్రకారమైన నష ఉండాలి. ఈ 4 ప్రకారమైన నష ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో ఉండాలి. ప్రాక్టికల్గా ఎంతంత ఈ 4 మాటలది నష ఉంటుందో అంతంత మనం పాత సంసారం, మరి పాత సంస్కారం రెండింటిన మర్చిపోదాం. ఊరికే సంకల్పన మాత్రమే లేదు, అయితే ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో రావాలి నష. అర్థమైందా? साकार स्वरूप में होने से भी విఘ్న రూప్ నహి బనేగా. అంటే ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో మనకు నష ఉంటుందో అప్పుడే విఘ్నాలు రాదు, విఘ్న రూపం కాదు. అభీ తక్ సంస్కార్ పరివర్తన న హోనే కే కారణ్ విఘ్న స్వరూప్ హై. ఇప్పటి వరకు సంస్కారం పరివర్తనే కాలేదు, అందుకే इन्हीं प्रकार में विघ्नाలు वस्तु ఉంటుంది. इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नॉलेज रूप में बुद्धि तक धारण किया. అంటే చాలామంది బుద్ధి వరకు ధారణ చేసుకున్నారు ఈ నషాలు, నేను ఎవరు అట్లా అని. ఈ 4 ప్రకారమైన నష కూడా ఉంది, కానీ బుద్ధి వరకు ఉంది. इसलिए कभी भी किसी भी पुरानी संस्कार इमर्ज होता है तब ये भाषा बोलते हो, मैं सब जानती हूँ, बदलना है ये भी समझते हैं.
लेकिन समझ तक नहीं, कर्म और जीवन तक चाहिए. అంటే చాలామంది ఏం చెప్తారు, నాకు అన్నీ తెలుసు, నా విగ్రహం ఏమో వస్తూ ఉంటుంది, సంస్కారం పరివర్తన కాలేదు, ఈ పాత సంస్కారం అప్పుడప్పుడు బయట వచ్చేస్తుంది. అందుకే బిడ్డలు చెప్తారు, నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు, చేంజ్ ఏమో అవుతానైతే నాకు అర్థమవుతూ ఉంది, బుద్ధి వరకు అన్నీ ఉంది అని చెప్తారు. అయితే బాబా చెప్తారు, ఊరికే బుద్ధి వరకు మాత్రమే ఉంటే చాలదు, అది ప్రాక్టికల్గా కర్మల్లో తీసుకురావాలి. ప్రతి ఒక్క విషయం బాబా ఏం చెప్తారో అది అప్పుడే జీవనంలో పరివర్తన అనుభవం అవుతుంది. లేదంటే పరివర్తన కాదు, ఊరికే జ్ఞానం తెలుసుకునేది అంత మాత్రమే ఉండకూడదు, దాని ప్రాక్టికల్గా స్వరూపం కావాలి, ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో ఉండాలి. అందరికీ బుద్ధిలో అన్ని ప్రకారమైన పాయింట్స్ ఉంది, మరి దాని విచారం కూడా చేస్తారు, వర్ణన కూడా చేస్తారు. అంతవరకు మాత్రమే ఉంటే చాలదు. అయితే దాని ప్రాక్టికల్ కర్మలో దాన్ని యూస్ చేయాలి. సంపర్కులు కూడా ఎంతమంది వస్తారు, వాళ్ళకు కనిపించాలి మనం ప్రాక్టికల్ జీవనంలో యూస్ చేస్తాం అట్లా. దీన్నే చెప్తారు ప్రాక్టికల్గా అలౌకిక జీవనాన్ని నశ. అలౌకిక నశ మన జీవనంలో ఉంది అని అర్థం. అంటే దాని కర్మల్లో యూస్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క పాయింట్నే బుద్ధి వరకు మాత్రమే పెట్టుకొని ఏమి లాభం ఉంది. तो अभी हर एक नशे को जीवन में లాభం బాగా చెప్తారు. ఈ 4 ప్రకారమైన నశ ఏం చెప్పినారో మన జీవనంలో తీసుకురావాలి. దాన్ని అంటే స్వరూపం అయ్యి వేరే వాళ్ళకు కూడా కనిపించాలి మన ఎవరు అట్లా అని. तो कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव. ఎవరైనా మన చూస్తే మన మస్తకంలో ఉండి ఈ ఆత్మిక నషాది వృత్తి అనుభవం కావాలి. चाहे कोई वर्णन करे व न करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल वाइब्रेशन फैलाती है. బాగా చెప్తారు. వేరే వాళ్ళు మీరు చెప్పరు, మీరు ఇట్లా ఉన్నారు, ఎంత బాగున్నారు, మీ దగ్గర ఎంత మంచి వైబ్రేషన్ ఉంది అని. అయితే మన ప్రాక్టికల్ జీవనాన్ని వృత్తి మన లోపల ఉండేది, మనం ఎంత ఇదంతా ధారణ చేసుకుంటామో దాని వృత్తి వైబ్రేషన్ వ్యాపక చేస్తుంది, అదే వాయుమండలం చేస్తుంది. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఆనంద స్వరూప ఆత్మలో నశాలో ఉన్నాను అని అనుకోండి, వైబ్రేషన్ అంతా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎవరు మన దగ్గర వచ్చినా వాళ్ళకు సంతోషాన్ని అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అట్లా ప్రాక్టికల్ జీవనంలో వస్తేనే అది వైబ్రేషన్ మరి వాయుమండల్ అయిపోతుంది, అందరికీ అనుభవం అవుతుంది. तो आपकी वृत्ति द्वारा दूसरों को भी खुशी का वायुमंडल में खुशी में वाइब्रेशन अनुभव करावे. మన వృత్తి ద్వారా సంతోషాన్ని వాయుమండల్, సంతోషాన్ని వైబ్రేషన్ అందరూ అనుభవం చేయాలి. మన దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళందరూ మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడ వస్తే అందరికీ ఆత్మిక నషాది ఆ వైబ్రేషన్ ఏముందో దాని ఖుషి అనుభవం కావాలి. इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना. అంటే మనం నషాలో ఉన్నాం, నషాలో స్థితమైన అనే అర్థం. ప్రాక్టికల్గా దాని వైబ్రేషన్ వేరే వాళ్ళకు కూడా అనుభవం కావాలి. ऐसे ही दृष्टि से, मुख से, मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो. ఒకటేమో వృత్తి ద్వారా వైబ్రేషన్, ఇంకొకటి మన కంట్లో అది కనిపించాలి, మన ముఖంలో సంతోషంగా ఉండేది, మన మాట ఒక్కొక్కటి కూడా వేరే వాళ్ళకు సంతోషం నష ఇచ్చేది ఆత్మిక నష. సాకార స్వరూపంలో అంటే ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో అనుభవం కావాలి. అప్పుడే మీకు నిశ్చయం పక్కా ఉంది అని అర్థం. तब कहेंगे नशे में रहने वाली निश्चय बुद्धि विजयी रतन.
అప్పుడు చెప్తారు నశాలో ఉండేవాళ్ళు నిశ్చయ బుద్ధి, అట్లా విజయ్ రతన్, నిశ్చయ బుద్ధి విజయ్ రతన్ ప్రాక్టికల్ స్వరూపాలు. ఇస్మే గుప్త నే రానా, దీంట్లో గుప్తంగా ఉండకూడదు. మనలో ఉండే ఆ నశాన్ని ప్రాక్టికల్గా బయట ప్రత్యక్షంగా చూపించాలి. కై ఐసే భీ చతురాయి కర్తే హై కి హమ్ తో గుప్త హై అంటే మనం ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది కంపల్సరీగా బయట కనిపిస్తుంది. కొందరు చెప్తారు నేను గుప్తంగా అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాను, గుప్తంగా అని చెప్తారు. వాస్తవంగా గుప్తంగా ఉండేదానికి కాదు. ఎట్లా ఇప్పుడు సూర్యుడు ఎంత గుప్తంగా ఉండేదానికే కాదు. ఎంత మేఘాలు దాన్ని కప్పినా కూడా దాని ప్రకాశం ఉంటుందా లేదా? సూర్యుడు ఎప్పుడూ తన ప్రకాశాన్ని వదిలేలేదు. సో సూర్యుడు అంటే ఇక్కడ అక్కడ ఏం పోయలేదు. కావాలంటే ఈ మేఘాలు వెళ్ళిపోతుంది, కానీ సూర్యుడు మాత్రం చాలా ప్రకాశంగా ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మెరుస్తూ ఉంటాడు. ప్రకాశం, సూర్యప్రకాశం కనిపిస్తుంది. అట్లనే మన జీవనంలో ఎంత విఘ్నం వచ్చినా ఏమైనా సరే మన నశ మన ఖుషి మాత్రం పోకూడదు. ఈ మేఘాలు కావాలంటే దూరంగా పోతుంది, కానీ సూర్యప్రకాశం అట్లనే ఉంటుంది. ఆ విధంగా మన ఆంతరిక స్థితి, ప్రకాశమైన స్థితి, సూర్య సమానంగా చాలా శక్తిశాలి స్థితి, అది ప్రాక్టికల్గా అనుభవం కావాలి. బయట కొంచెం విఘ్నం వచ్చినా సరి, కానీ లోపల ఉండేది మాత్రం ఎప్పుడు అట్లనే ఉండాలి నశ. తో ఆత్మిక నశ వాళ్ళు ఆత్మిక శక్తిని ఏముందో దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తారు. అది గుప్తంగా ఉండేది సాధ్యమే లేదు. వాళ్ళ ఆత్మిక నశాది ప్రకాశం ప్రత్యక్ష స్వరూపంలో అనుభవం అవశ్యంగా చేస్తుంది. వాళ్ళ వైబ్రేషన్ వాళ్ళ దగ్గర పోయిన వెంటనే ఒక రకమైన శుద్ధమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది, ఆత్మిక ఆకర్షణ. సో ఈ ఆత్మిక నశాల ఉండే వాళ్ళలో ఆత్మిక ఆకర్షణది వైబ్రేషన్ స్వయం ప్రతి మరి వేరే వాళ్ళ కోసం కూడా ఛత్రఛాయ అయిపోతుంది. అంటే సేఫ్టీ సాధన అయిపోతుంది. సురక్షంగా ఉంటారు వేరే వాళ్ళు కూడా, మనం కూడా ఎప్పుడు ఆత్మిక నశాలో ఉంటే. తో అభి క్యా కర్నా హై, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సాకార్ మీ లావ్ అంటే ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో ఈ 4 ప్రకారమైన నశాన్ని తీసుకురండి. नॉलेज के हिसाब से नॉलेजफुल हो गए हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल ब्लिसफुल अनुभव करेंगे. అంటే జ్ఞానం ఏమో బుద్ధిలో ఉంది, అయితే ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో ఎప్పుడు వస్తారు అప్పుడే జ్ఞాన స్వరూపంతో చేరి సఫలతా స్వరూపం కూడా అవుతారు, మరి ఆనంద స్వరూపం కూడా అనుభవం అవుతుంది. ఈ 4 ప్రకారమైన నశాన్ని జీవనంలో తీసుకొస్తే సదా సఫలత, సదా ఆనంద స్వరూపుల అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంటే ఈరోజు సక్సెస్ ఫిర్ సునాయింగి సక్సెస్ఫుల్ और బ్లిస్ఫుల్ కా స్వరూప్. ఈరోజు నషాది చెప్పినారు, నిశ్చయ బుద్ధిది ప్రత్యక్ష స్వరూపం నషా ఖుషి, తర్వాత సఫలతాది మరి ఆనంద స్వరూపాన్ని చెప్తారు బాబా. आज तो रूहानी नशे की बात सुना रहे हैं, सभी को नशा अनुभव हो. इन चारों ही नशे में एक नशे को भिन्न भिन्न रूप में यूज़ कर हर एक नशे को. బాబా చెప్తారు ఈ 4 నశాను బాబా చెప్పినారు. ప్రతి ఒక్క నశాన్ని కూడా వెరైటీ రూపంలో మన జీవనంలో ప్రయోగం చేస్తూ ఉండాలి. जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सदा सभी फिक्र से फारिग होकर बेफिक्र बन जाएंगे. ఎంతెంత ఈ 4 ప్రకారమైన నశాన్ని జీవనంలో అనుభవం చేస్తామో అంతంత ఏ ప్రకారమైన చింత ఉండదు. చింత నుంచి దూరంగా
నిశ్చింత మహారాజా లాగా అయిపోతారు. సభీ अपन को बेफिक्र భాషా కే స్వరూప్ దేఖేంగే. అందరూ కూడా అనుభవం చేస్తారు, వీళ్ళకి ఏ ప్రకారమైన చింతనే లేదు అట్లా. అవి విస్తార్ నికాల్నా ప్రాక్టీస్ మే లావ్ అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ను కూడా విస్తారంగా పోయి దాని ప్రాక్టికల్ స్వరూపులో తీసుకురండి. జహా ఖుషి హే వహా మాయాకి కోయి భీ చాల్ నహీ చల్ సక్తి హే. ఎవరు ఎప్పుడు సదా సంతోషంగా ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర మాయ ఏం పని చేసానికి లేదు, మాయ ఉండదు. మాయ తన శక్తి చూపించడానికి లేదు, వెళ్ళిపోతుంది. మాయనే తరిమేయాలి. ఆती है फिर भगाते हो, फिर आती है फिर भगाते हो అంటే మాయ లోపలే రాకూడదు, అట్లా స్థితి ఉండాలి మనకు, సదా నషా ఖుషి. అయితే ఇప్పుడేమవుతుంది, మాయ వస్తుంది, మరి దాన్ని తరిమేస్తారు, మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ తరుముతారు. దేహ స్వరూపంలో వస్తుంది, ఎప్పుడైనా దేహ సంబంధ స్వరూపంలో వస్తుంది, ఎప్పుడైనా మహారథులకు ఇట్లా ఏనుగా సమానంగా శక్తిశాలిగా లేదు, పిల్లిలాగా వస్తుంది. ఒకసారి ఎలుకలాగా మాయ వస్తుంది, దాన్ని తీసేస్తే పిల్లిలాగా వస్తుంది. ఎట్లా వస్తూ ఉంటుంది, మరి దాన్ని తరుముతూ ఉంటే మన శక్తి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ పని చేయకూడదు. అయితే సదా నశాల ఉండిపోతే ఏ ప్రకారమైన మాయ లోపల రానే రాదు. మనం స్వయం మన ప్రత్యక్షం చేయాలి. 4 మాటలది నశాలు, అప్పుడే మన బాబాని ప్రత్యక్షం చేస్తాం. అర్థమైందా? ఎందుకంటే మన ద్వారానే పరమాత్మ ప్రత్యక్షం అవుతారు. దానికి జ్ఞానాన్ని ప్రతి ఒక్క పాయింట్ను కూడా ప్రాక్టికల్గా తీసుకొచ్చి 4 ప్రకారమైన నశాన్ని అనుభవం చేయండి. अच्छा सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा अपनी साकार जीवन में दर्पण से रूहानी नशे की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले, सदा नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को विशेष याद प्यार नमस्ते. विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते. ఈ విధంగా సదా స్వయం ద్వారా సర్వశక్తిమాన్ తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు, సదా అంటే ప్రాక్టికల్ జీవనంలో ఈ నశాన్ని చూపించేవాళ్ళు. మనమే దర్పణం, ఆత్మీక నశాది విశేషంగా ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు. సదా నిశ్చింత మహారాజా లాగా ఉండేవాళ్ళు. మాయని సదా కోసం వీడ్కోలు ఇచ్చేవాళ్ళు, సెండ్ ఆఫ్ చేసేవాళ్ళు. సదా నా యార స్వరూప స్థితిలో ఉండి సదా నిశ్చయ బుద్ధి, సదా నశాల ఉండేవాళ్ళు. సదా ఖుషి రూపి ఉయ్యాలలో ఊగుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇట్లా శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు విశేష ఆత్మలు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. సో ఇది అయింది అవ్యక్తవాణి. ఈరోజు సాకార వాణిది స్వరూపం. मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो. బాగా చెప్తారు. ఈ జీవనాన్ని లక్ష్యం చాలా చాలా పెద్దది, భారీ లక్ష్యం ఇది. అందువల్ల సమయం వేస్ట్ కాకుండా సతో ప్రధాన అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. మళ్ళీ బాబా ప్రశ్న అడుగుతారు, बच्चों की चढ़ती कला न होने के मुख्य कारण क्या है? బిడ్డలు చడ్తీ కళలో పోయేది కాలేదు, దాని ముఖ్య కారణం ఏమి? బాబా చెప్తారు, చల్తే చల్తే
थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती है। साकार की दिल से उतरा माना, निराकार की दिल से भी उतरा। అంటే కొందరు బిడ్డలు పురుషార్థం చేసుకుని నశాలో అహంకారంలో వచ్చేస్తారు. నశ అంటే శుద్ధ అహంకారం. ఇది దేహాభిమానే అహంకారం. దేహ అభిమానాన్ని అహంకారంలో రాకూడదు, కానీ బాబా చెప్పే శుద్ధ అహంకారంలో ఉండాలి. కొందరు మరి తానే చాలా బుద్ధిశాలిని అనుకునేస్తారు, మరి మురళి మిస్ చేస్తారు, బ్రహ్మ బాబానే అవజ్ఞ చేస్తారు. ఇట్లా ఉంటే వాళ్ళ జీవనాల్లో చడ్తీ కళనే కాదు. అంటే ఎవరు బ్రహ్మ బాబా మనసు నుంచి దిగిపోదారు, అంటే బ్రహ్మ బాబాకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుచుకోలేదు, వాళ్ళు శివబాబా నిరాకార మనసు నుంచి కూడా దిగిపోదారు. అంటే శివబాబాకు ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి. ఈ వాణిలో బాబా ముఖ్యంగా ఏం చెప్తారు, బిడ్డలు మీరు సంశయ బుద్ధి కాలేదు కదా. బిడ్డలు చెప్తారు, బాబా మేము సంశయ బుద్ధిలో రాము, ఎవరు ఎంత చెప్పినా ఏం ఉల్టా మాటలు మాట్లాడినా కూడా సంశయంలో రాము, నిశ్చయంలో ఉంటామని చెప్పి సాకార మురళిలో చెప్తారు. శ్రీమత్ అనుసారంగానే నడుచుకుంటాం. బాబా రోజు వెరైటీ పాయింట్స్ ఏమి ఇస్తారు, దాన్ని ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం అట్లా అని చెప్పి నిశ్చయ బుద్ధి బిడ్డలు చెప్తారు. సో నిశ్చయాన్ని నిశాని ఇప్పటి వరకు విన్నారు కదా. నషాలో ఖుషీలో ఉంటారు, సదా అట్లా ఉండాలి. अच्छा मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. మరి ధారణ కోసరం ముఖ్య సార్, ధారణ కోసరం బాబా చెప్తారు, बाप दादा से ऑफरिंग लेने के लिए बाबा के ऊंचे कार्य में पूरा మదద్గార్ బన్నా హై. అంటే బాబ్దాదా దగ్గర ఉండి మనకు ఆశీర్వాదం తీసుకునే దానికోసం మనం ఆశీర్వాదం మరి ఆస్తి తీసుకోవాలంటే తండ్రి కార్యంలో పూర్తిగా సహయోగం ఇవ్వాలి. బాబాకు अपनी सेवाओं का समाचार देना है. మళ్ళీ బాబాకు మన సేవది సమాచారం ఇస్తూ ఉండాలి, మనం ఏమేమి సేవ చేస్తామో. అప్పుడే బాబా ఆశీర్వాదం ఆస్తి రెండు దొరుకుతుంది. మళ్ళీ రెండో పాయింట్, देह अभिमान में आकर के कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, सर्विसबल बनना है. బాబా చెప్తారు, దేహ అభిమానంలో వచ్చేసి అంటే బ్రహ్మ బాబాని అగౌరవం చేయకూడదు, గౌరవం లేకుండా ఉండకూడదు, మరి ఉల్టా నషాలో రాకూడదు, అంటే అహంకారంలో రాకూడదు. కొందరు అహంకారంలో వచ్చి బాబాని కూడా డీగ్రేడ్ చేస్తారు, అవజ్ఞ చేస్తారు, బాబా చెప్పే మాట వినరు. అందుకే బాబా చెప్తారు, మీరు మీ టైం వేస్ట్ చేయకుండా సతోప్రధాన్ అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేస్తూ సర్వీస్ యుక్తి కూడా రచన చేయాలి, సర్వీసబుల్ కూడా కావాలి మనం. మళ్ళీ వరదానం, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भाव. అంటే త్యాగం మరియు స్నేహం దీని శక్తి ద్వారా సేవల సఫలతాన్ని ప్రాప్తి చేసుకునేవాళ్ళు స్నేహి सहयोगी भाव. दानी एक्सप्लेनेशन, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली. మొదట్లో యజ్ఞ స్థాపన అయిన వెంటనే బాబా ఇంత ఎక్కువ జ్ఞానం ఏమీ ఇవ్వలేదు. జ్ఞానాన్ని శక్తి స్టార్టింగ్లో తక్కువ ఉండింది, కానీ అయితే బిడ్డలది త్యాగం మరియు స్నేహం
దీని ఆధారంలో సదా సఫలత దొరుకుతూ ఉండింది. बुद्धि में दिन रात బాబా और యజ్ఞ तरफ लगन रहे. బుద్ధిలో ఎప్పుడు చూసినా బాబా మరి యజ్ఞ సైడ్ వాళ్ళ లగన్ ఉండింది, అంత ప్రీతి ఉండింది బాబా పైన, యజ్ఞ పైన. మన దాది కూడా ఏ సామాన్ దొరికినా సరే, ఎవరు ఏమి ఇచ్చినా సరే అది యజ్ఞ సేవలో అర్పణ చేసేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడూ బాబా పైన ప్రీతి, యజ్ఞ పైన ప్రీతి. జిగర్ సే నికల్తా తా బాబా और యజ్ఞ. వాళ్ళ మనస్ఫూర్తిగా అంత ప్రీతి ఉండింది బాబా శబ్దం మరి యజ్ఞలో, అంత ప్రీతిగా అన్ని లగన్తో చేస్తూ ఉంటారు. ఇసి స్నేహనే సభీకో సహయోగ్ మే లాయా. సో దాది వాళ్ళదంతా అంత స్నేహం ఉండింది బాబా పైన, యజ్ఞ పైన. అందుకే అందరూ సహయోగం వాళ్ళకు ప్రాప్తి అయింది. ఆ స్నేహమే ఆధారం సహయోగానికి. తో ఇసి శక్తి సే కేంద్ర బనా. ఈ శక్తి, స్నేహం మరియు త్యాగం ఆధారంలోనే కేంద్రమైంది. అంటే ఈ విశ్వవిద్యాలయం స్థాపన అయింది. సాకార్ స్నేహ సే భీ नहीं मनमना भाव సాకార్ స్నేహని సహయోగి బనాయా. అంటే ఇంత త్యాగం, స్నేహం ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలో వాళ్ళని మన్మనా భవ స్థితిలో తీసుకొచ్చింది. స్నేహమే సహయోగానికి ఆధారం కూడా అయింది. तो अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो సఫలత మిలేంగి. బాగా చెప్తారు, ఇప్పుడు కూడా మనం త్యాగం మరియు స్నేహాన్ని శక్తి ఆధారంలో సేవ చేస్తే అందరికీ సఫలత గ్యారెంటీ దొరుకుతుంది. माला सेकंड पॉइंट, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाली बोल से मुक्त बनो. అంటే మన ఫరిష్తా కావాలంటే వ్యర్థ మాటల నుంచి, మరి వేరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసే మాటల నుంచి ముక్తి కావాలి. మన మాటలే మనకు ఒక్కొక్కసారి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అట్లా ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండే శబ్దాలు మనం మాట్లాడాలి, వ్యర్థ మాటలు మాట్లాడకూడదు. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको
लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।